ابھی ہم بات کریں گے سینئر صحافی حامد میر سے، اور ایپل-ڈیٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حامد میر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، ابھی 3 بجے سے پہلے اب سیکرٹری سینٹ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ نیا پولنگ بوتھ اپوزیشن اور حکومت کی مرضی سے بنے گا، انتخاب 3 بجے ہی ہوگا۔ کیا آج صبح کے جو واقعات ہیں وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں آج دن ختم ہونے سے پہلے؟ جی، آلریڈی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں اور کیفیٹیریا میں ہر جگہ پر یہی موضوع زیر بحث ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں کہ بلاول بھٹو زرداری، یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے باقی جو رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اسی لمحے ایک اور آفس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ بھی ایک میٹنگ کر رہے تھے، ان کے ساتھ کامران مرزا صاحب جو نومنتخب سینیٹر ہیں اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں وہ بھی بات چیت کر رہے تھے، ان کے ساتھ قانونی مشورے ہو رہے تھے کہ کیا کیا جائے، اور اسی طرح حکومت کی جو مختلف اتحادی پارٹیاں ہیں وہ لوگ بھی اس پر آپس میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اور تو اس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ان کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر حکومت کے مختلف سینیٹرز جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور افسوس کا اظہار کیا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی یہ اپوزیشن نے کیا ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے اس کو تسلیم کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے، میں کیونکہ کافی دیر سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں جی، تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو سٹاف ہے، جو یہاں پہ سیکورٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات جو ہے یہ کچھ صحافیوں کو بتائی، پھر صحافیوں سے بات ٹریول کرتی ہوئی اپوزیشن کے کچھ لوگوں تک پہنچی کہ یہاں پر کوئی کیمرے جو ہیں وہ فٹ کیے گئے ہیں، اور اس طرح بات جو ہے پھر وہ مصدق ملک صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ان کیمروں کے بارے میں شور ڈالا۔ اس کی وجہ سے اب ایک نیا موضوع جو ہے وہ مل گیا ہے میڈیا کو بھی، اور یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ تو ابھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب جس میٹنگ میں موجود تھے وہاں پہ یہ طے کیا جا رہا تھا کہ ہم یہ اس مطالبے میں زور دیں کہ پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ کیمرہ کس نے انسٹال کیا ہے اور کس نے الاؤ کیا جو لوگ آئے، یا پھر ہم 3 بجے جو ہے وہ پولنگ کی طرف جائیں۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اس پر بھی بات کرتے رہیں گے، ہم انویسٹیگیشن کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن پولنگ جو ہے اس پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لیکن یہ ضروری ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی موجودگی میں اور ان کے جو نمائندے ہیں ان کی موجودگی میں یہ تمام جو چیزیں لگائی گئی تھی، کیمرے جو ایک سے زیادہ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا، اس کے بعد پولنگ شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ احمد بلال صاحب بھی موجود ہیں۔ احمد بلال، آپ سے پوچھنا چاہیں گے آج جو سینٹ میں انتخاب ہونا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، اس میں جیت کے لیے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو کتنے ووٹس درکار ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تو ایسا ہے کہ جس نے بھی جیتنا ہے اس کے پاس ایک کلیئر میجورٹی ہونی چاہیے، یعنی اگر یہ جب تک ان کو دوسرے امیدوار کے اوپر سبقت حاصل نہ ہو جائے، یعنی اگر وہ برابر بھی ہوں تو وہ اس وقت تک یہ الیکشن کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ جیتتا جائے، کیونکہ 2 ہی کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس لیے یہ سمپل پروسیس ہے کہ ایک نہ ایک کو تو بہرحال دوسرے پہ سبقت حاصل ہوگی، اور اگر یہ برابر ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ ریپیٹ ہوگا اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کسی ایک کینڈیڈیٹ کو دوسرے کے اوپر سمپل میجورٹی نہ مل جائے۔ اس کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے، کوئی 2/3 وغیرہ کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے احمد صاحب، لیکن حامد میر صاحب آپ نے کہا کہ دونوں طرف اپوزیشن اور حکومت میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، لیکن صبح الزامات بھی لگائے گئے، اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا جبکہ حکومتی سینیٹرز نے کہا کہ یہ کیمراز بھی اپوزیشن نے ہی لگایا ہے۔ اس پر بات ہوئی ہے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ان جماعتوں کے درمیان؟ میں ابھی آج میں ان سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھی کہ بلاول صاحب یہ حکومت کے سینیٹرز اور خاص طور پہ وزیر اطلاعات صاحب نے الزام لگایا کہ یہ کیمرے آپ نے لگائے ہیں، تو اس پر وہ ہنس پڑے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اسپیکر بھی جو ہے وہ حکومت کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی حکومت کا ہے، تو یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ پہ یا تو اسپیکر کا اور ان کے اسٹاف کا کنٹرول ہے یا چیئرمین سینٹ اور ان کے اسٹاف کا کنٹرول ہے، اور جس جگہ پر میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی وہ جگہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے دفتر سے 3 کمرہ ہے،
وہ وہاں پہ شہری رحمان صاحب کا آفس ہے، وہاں پر بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا جو ہے یہاں پر تو ان کی مرضی کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا. یعنی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی اگر چاہیں انڈیپینڈنٹلی آنا تو نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کارڈ نہ ہو. اور پہلے جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا مرکزی گیٹ جو ہے وہاں پر آپ کو اپنی آئیڈینٹی دکھانی پڑتی ہے. وہاں سے پھر آپ پارکنگ میں آتے ہیں. پارکنگ سے پھر آپ جب گیٹ نمبر 1 یا 2 یا 4 یا 5 سے جب اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ایوان ہے، جو سینٹ کا ہال ہے اور قومی اسمبلی کا ہال ہے، وہاں تک پہنچنا تو میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، کسی عام آدمی کے لیے بہت ہی مشکل ہے. کیونکہ اس کے اندر تو صرف وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس سینٹ یا اسمبلی کی رکنیت کا کارڈ ہو. اور جب رات کے وقت تو ساری بلڈنگ جو ہے بند ہوتی ہے، تو پھر کیسے کوئی لوگ آئے اور انہوں نے کتنا لمبا آپریشن کیا اور انہوں نے کیمرے لگائے اور پھر وہ چلے گئے. تو یہ سارا جو ہوا ہے، یہ اسمبلی کا جو سٹاف ہے جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اگر وہ سٹاف جو ہے وہ میڈیا کو یا اپوزیشن کو نہ بتاتا تو یہ بات کبھی بھی بالکل سامنے نہ آتی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک مذاق کی بات ہے کہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ یہ کیمرے اپوزیشن نے فٹ کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پوری کی پوری جو پارلیمنٹ ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہے. یہاں پہ تو کوئی بھی گھس سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہہ کر حکومت نے خود اپنا ہی مذاق اڑایا، کیونکہ یہ تو اس کا مطلب ہے پھر جو اسپیکر ہیں وہ بھی نااہل ہیں اور سنجرانی صاحب بھی نااہل ہیں، پھر تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے، پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ اس کی سیکورٹی کا پورا جو انتظام ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے. کیونکہ اگر اپوزیشن نے یہ کیمرے لگائے ہیں تو اس کی تو پھر ایک اعلیٰ سطحی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس کو درست تسلیم کر لیں حکومت کے الزام کو، تو اس کے بعد تو جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں، ان کو اب تک ایک انکوائری کمیٹی بنا دینی چاہیے، پارلیمانی کمیٹی بنا دیں یا کوئی اور کمیٹی بنا دیں، آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنا دیں. کیونکہ یہ الزام جو ہے اپوزیشن کا الزام، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اس سے بھی زیادہ اہم الزام جو دعویٰ ہے وہ حکومت کا ہے جو کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن نے لگایا. تو اگر اپوزیشن نے لگایا تو اس کا ثبوت پیش کریں اور اس کی انکوائری کروائیں. آپ حامد میر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 51 بن رہی ہے، اس میں اسحاق ڈار اور جماعت اسلامی کے رکن شامل نہیں ہیں. جو ناشتہ ہوا ہے اپوزیشن اراکین کا، اس میں یہ تمام 51 لوگ موجود تھے کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اپوزیشن کا ناشتہ تھا اس میں بھی 51 لوگ موجود تھے، اور جو حکومت نے جو ناشتے کا اہتمام کیا اس میں ان کے بھی 47 پورے تھے. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لنچ شروع ہوا ہے، اور وہ لنچ جو ہے وہ اب تقریباً اختتامی مراحل میں ہے، کیونکہ لنچ کے فوراً بعد پولنگ شروع ہو جائے گی. تو جو لنچ تھا اس لنچ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور باقی جو اپوزیشن کے اہم لوگ ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ سارے موجود ہیں. اور وہاں پر خاص طور پہ کاؤنٹنگ کی گئی ہے تو 51 وہاں پر بھی پورے نکل رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی 47 جو ہیں وہ ان کے پورے ہیں. اب دیکھیں بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نماز جمعہ ادا کر رہے تھے تو اس نماز جمعہ میں حکومت اور اپوزیشن کے تمام سینیٹرز جو ہیں وہ اکثر سینیٹرز جو ہیں وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ جو اپوزیشن کے جو اہم شخصیات ہیں انہوں نے حکومت کے سینیٹرز کو گلے لگا لیا، اور حکومت کی شخصیات نے اپوزیشن کے اہم سینیٹرز کو گلے لگا لیا. تو ایک صحافی کے طور پہ میرے لیے ایک بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے نماز پڑھی اور اب ایک دوسرے کے ساتھ لابنگ بھی کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کو اپنے دل کی بات نہیں بتا رہا، کوئی صحیح بات نہیں کر رہا. اور اپوزیشن کے 51 پورے ہیں، حکومت کے 47 پورے ہیں. اور تھوڑی دیر میں صرف اگر حکومت جو ہے اس کو اپوزیشن کے 3 یا 4 ووٹ مل جائے تو سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. اور اگر اپوزیشن کو حکومت کا صرف 1 ووٹ مل جائے تو ان کا بھی کام ہو جائے گا. تو لہذا انٹرسٹنگ صورتحال ہے. حکومت کے اپنے بندے پورے ہیں، اپوزیشن کے اپنے بندے پورے ہیں، اور 2 یا 3 بندوں نے یہ پوری گیم کو چینج کرنا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام نیا پاکستان کے میزبان شہزاد اقبال بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. احمد بلال صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. احمد صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کم از کم ووٹس کی تو کوئی شرط نہیں ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، اور دوسری بات یہ کہ اگر اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 51 ہے اور حکومت کے اراکین کی تعداد 47 ہے، تو ان نمبرز سے تو واضح ہے کہ حکومت کا نہیں جبکہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. تو کیا ایسی صورت میں اگر نتیجہ تبدیل ہوتا ہے یا حکومت کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو یہاں پر ہم کیا سوئنگ ووٹ کی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں؟
जी बिल्कुल कर सकते हैं। स्विंग वोट तो वही होता है ना कि जो एक जगह से मुंतकिल होकर दूसरी जगह चला जाए। तो इसमें तो देखिए कानूनी तौर पे और दस्तूरी तौर पे हर मेंबर को एक हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाले। वो अपनी पार्टी की इखलाकी तौर पे तो उसकी लाइन को टो करने का पाबंद है, लेकिन कानूनी तौर पे पाबंदी नहीं है। और सीक्रेट बैलेट है, पता भी नहीं चलता किसने किसको वोट दिया है, तो ये अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। अगर कोई अपोजिशन के कुछ लोग गवर्नमेंट को दे दे या अपोजिशन गवर्नमेंट के कुछ लोग अपोजिशन को दे दे, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये तो अपने अपने ताल्लुकात है, आपने किस तरह से लोगों को कन्वेंसिंग की है, उनको अपना हमनवा बनाया है। और शायद मकसद भी यही है सीक्रेट वोटिंग के जरिए से कि लोग किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से वोट दे सकें। तो ये अहम मुमकिन है कि ये अपसेट भी हो जाए और ये जो ज्यादा वोट रखने वाली अपोजिशन है उसका उम्मीदवार ना जीत सके। और ये भी मुमकिन है कि जितने अपोजिशन के मेंबर हैं उनसे कहीं ज्यादा वो हासिल करके जीत जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। और ये सीक्रेट बैलेट पे आपने अभी हाल ही में देखा है कि सेनेट के इलेक्शन में ये कितना बड़ा अपसेट हुआ है। हालांकि वहां भी वाज़ेह था कि हुकूमत की कितनी तादाद है और अपोजिशन की कितनी तादाद। एम साहब, हम चाहेंगे आप इस पे भी हमें रहनुमाई कर सकें कि ये सीक्रेट बैलेट होता क्यों है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। रखना है, हम ये चाहते हैं कि सेनेट का ये जो मुकद्दस अदारा है इसके तकद्दस को बहाल रखा जाए। जो छोटे सूबे से चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं, ये हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम मुहिब्बे वतन इत्तेहादी जमातों के भी मुतहफ़िका उम्मीदवार हैं। और डिप्टी चेयरमैन सीट पे फाटा मर्च डिस्ट्रिक्ट जो हैं। फिरदौस आशिक अवान गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। हम बात कर रहे थे हामिद मीर साहब से। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद है। शहजाद इकबाल साहब और दीगर सहाफ़ी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। शहजाद इकबाल और अहमद बिलाल महबूब से अभी बात करते हैं। अहमद बिलाल साहब, आपसे कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि आखिर सीक्रेट बैलेटिंग ही क्यों जरूरी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरी राय में तो ये इस वजह से जरूरी है, और आपको मालूम है कि ये सदर ममलिकत का इलेक्शन भी ऐसे ही होता है सीक्रेट बैलेट के जरिए से। तो ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह के मनासब हैं, जैसे सदर ममलिकत है या सेनेट के चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन सेनेट है या कौमी असम्बली के स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एक नेशनल यूनिटी का मैसेज जाए। ये पार्टिजान काम ना हो कि अपनी अपनी पार्टी के लोग वोट दे रहे हैं। जैसे वजीर आजम है, वो तो एक पार्टी के नुमाइंदा होते हैं और उस पार्टी के नुमाइंदा होने के बाद वो फिर वो कौम के वजीर आजम बनते हैं। लेकिन ये सदारत और ये स्पीकर और ये चेयरमैनशिप का मनसब जो है, उनको चूंकि पार्टिजान कंसिडरेशन से आजाद रखना मतलूब है, तो इस वजह से ये सीक्रेट रखा गया है कि आप इसको मेरिट की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कर सके, सिर्फ पार्टी कंसिडरेशन की बुनियाद पर मुंतखब न करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस बारे में यही है। ठीक है, ठीक है। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, जिस तरह से आज गुज़िश्ता दिनों जो वाकयात हुए और फिर आज ये जो कैमरा की वीडियो सामने आई हैं, पीडीएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, किन किन सवालात को जन्म देता है और इलेक्शन कितना कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है? देखिए, दिन ब दिन जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको हम क्या कहें कि बड़ा दिलचस्प है या मायूस कुन है, क्योंकि सेनेट आपका अपर हाउस है, वहां से इस तरीके से कैमरे निकलना और एलिगेशंस ये लगाना कि कैमरे वहां पे नस्ब किए गए थे ताकि जो सीक्रेट बैलेट हो वो सीक्रेट ना रहे, पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है। मेरे ख्याल से बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब हुकूमत के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इसकी इंक्वायरी करवाए, इदारे उनके मातहत हैं, और एक बाकायदा ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो जिससे पता चले कि ये मामला हुआ क्या है। क्योंकि अब तक तो हुकूमत की जो दलील है माजरत के साथ, उसमें हमें बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि वो जो टीवी के पीछे कैमरास थे वो कोई स्पाई कैमरा नहीं थे, वो सीसीटीवी कैमरा थे जो कि पहले से वहां पे मौजूद थे। किसी हुकूमती शख्स का यह बयान आता है कि इसमें ऑपोजिशन मुलविस है और ऑपोजिशन ने ये कैमराज वहां पे फिट किए थे और वो उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि उनकी तरफ से जो बयान आए बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग है और अब सारी जिम्मेदारी बतौर हुकूमत उन पर आती है। एफआईए उनके पास
शहजाद इकबाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सेनेट के आज चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू जारी है, खुसूसी नशियात, और इसमें इस वक्त आप वो वीडियो देख रहे हैं जो सुबह सामने आई। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने वीडियो बनाई, इसकी तफसील भी बताई कि वहां पर किस तरह से कैमराज लगे थे, माइक वहां पर मौजूद था, और ये सब उन्होंने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया और इसके बारे में तफसील बताई। इस दौरान जो हुकूमती रद्दअमल था वो भी मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से आया, लेकिन वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि जो जासूसी आलात लगाए गए थे इस पर कमेटी बना देनी चाहिए। और अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पता लगा है कि हुकूमती और अपोजिशन जमातों ने तय किया कि पोलिंग को आगे बढ़ाना चाहिए और 3 बजे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना चाहिए। इस मामले की तहकीकात अलग से होती रहनी चाहिए। सीनियर सहाफी तज्ज़ियेकार इरशाद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, आप हैरान हुए जब आपने ये वीडियोस देखी, और कितना गैर मामूली वाकया है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में, सेनेट के किसी भी इंतखाब की तारीख में, कि इस तरह से वीडियो और माइक वहां पर निकले? बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि कौम को मुबारकबाद हो, मेरी पूरी कौम को, पाकिस्तान को। ये इसमें हैरानी की क्या बात है? ये आपने हम इनसे कब कोई अच्छी तवक्को की है, कब कोई अच्छी चीज हमें मिली है? जब भाईजान फ्रॉड का मुकाबला फ्रॉड से होगा, धोखे का मुकाबला धोखे का से होगा, 2 नंबरी का मुकाबला 2 नंबरी से होगा, चतर चलाकी का मुकाबला चतर चलाकी से होगा, तो यही होगा। कहाँ ये इसमें हैरानगी की क्या बात है? आप कोई यूरोप, अमेरिका, बरतानिया मॉडल की जमहूरियत यहाँ है कि वो इखलाकियात हैं, असूल हैं, मंतक हैं, कमाल ये सारे लोग हैं, आला पहुंचे हुए हैं अपने इखलाकी मयार पर। जिसका जो बस चलता है वो करी जा रहा है और करेगा आगे, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। मुबारक हो ये पार्लियामेंट को भी, ऐवान बाला को, लफ्ज फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐवान बाला को, और उन सारों को, और जिस तरह इन्होंने सेनेट के चेयरमैन को लाकर, जिस इंतखाब को, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब को लाकर जिस गली, जिस मोड़, जिस चौक और जिस सतह पर पहुंचा दिया है, आप सबको सलाम भाई। आप वाकई आप ही बेहतरीन लोग हो जो हमारे लिए लड़ोगे, हमारी तरबियत करोगे इस कौम की, अगली आने वाली नस्लों की और इस मुल्क की। कुछ देर पहले हमें हामिद मीर साहब ने बताया कि उनकी बिलावल भुट्टो से क्या बात हुई थी। अभी आपको उनसे मुतालिक एक और बात बताते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज भी सादिक संजरानी से मुतालिक इजहार ख्याल किया था। अब उन्होंने कहा है कि सादिक संजरानी ऐवान के वक़ार में कमी लाए हैं, सादिक संजरानी को अब खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के पूरे अमल में एक दाग आ चुका है, कैमरे लगाने के वाक़े की तहकीकात की दरखास्त अब कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सादिक संजरानी ऐवान के वक़ार में कमी लाए हैं, उन्हें अब खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। से सादिक संजरानी साहब ने हाउस का इज्जत और वक़ार में कमी रियायत कराया है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको खुद मुस्ताफी होना चाहिए। और इस पूरा प्रोसेस में एक किस्म का भाग आ चुका है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सर, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कितना किरदार है? कैमरे जो लगाए गए हैं और आप तहकीकात किस तरह की चाहेंगे? हमने एप्लीकेशन डाला है तहकीकात खोखर साहब ने सेक्रेटेरिएट में एप्लीकेशन। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी तरफ आएंगे। बिलावल भुट्टो का बयान आपने सुना है, उन्होंने कहा है कि सादिक संजरानी ऐवान के वक़ार में कमी लाए हैं, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कैसे देखती हैं, कितना जायज है उनका ये मुतालबा आपकी नजर में? देखिए, मेरे ख्याल से तहकीकात के से पहले तो ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी हुकूमत इल्जाम अपोजिशन पे लगा रही है। शिफरी फराज साहब कह रहे हैं कि शायद कैमरे अपोजिशन ने लगाए, अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है। जब तक आप एक तहकीकात नहीं करते, एक इंडिपेंडेंट इदारा या कोई इसका कोई जुडिशल कमीशन बने या ECP इसकी तहकीकात करे, जब तक तहकीकात नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतनी जल्दी ये फैसला कर सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो इलेक्शन है सेनेट का, ये कराती तो सेनेट के सेक्रेटेरिएट है। आपके पास अंदर सेनेट के अंदर CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं। आप CCTV कैमरास की फुटेज देखें और फिर बैठ के पूरी तहकीकात होनी है। जैसे मैंने पहले भी बात की बुलेटिन में कि सिर्फ इस चीज की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि ये जो स्पाई कैमरास थे आज किसने लगाए। इससे पहले भी जो वीडियोस आई हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि लगता तो ऐसे है कि जैसे एक किस्म का पैटर्न डेवलप हो रहा है कि एक वीडियो आती है फिर दूसरी वीडियो आती है।
پھر एकदम से अचानक से कैमराज निकल आते हैं सेनेट के इलेक्शन में, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उनका इस पे जोर है कि आप ओपन बैलेट से कराएं, आप बारकोड लगाएं सेनेट के इलेक्शन में। तो जब तक ये तहकीकात नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी किसी को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हामिद मीर साहब, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी बनाने दी चाहिए, आपने भी कहा कि सियासी जमातें भी मुतालबा कर रही हैं, लेकिन साथ उन्होंने शायद अजराए मजाक भी कहा कि कमेटी बना दें इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज खोकर सारी वायरिंग को कैमरा समझकर उखाड़ दें। तो वो वायरिंग तो उखड़ चुकी होगी अब तक, जिस तरह से वो दिखा रहे थे वीडियो में। अब हामिद मीर से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं है, हम उनसे कुछ देर में दोबारा बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे ये सवाल, आपने पहले बताया कि सीक्रेट बैलेट की अहमियत क्या है। अभी जो अगर हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि ओपन वोटिंग के जरिए से होना चाहिए, तो उसकी वजह क्या है? सिर्फ सियासी जमातें अपने मकसद ही के लिए, अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए मुतालबा कर रही हैं? कोई ऐसी जमात भी है आपको लगता है कि आईनी और कानूनी तौर पर वो इस जरूरत को समझती है कि इस तरीकेकार को बदल देना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, ये जो मुतालबा किया जा रहा है उसके पीछे जो नीयत है उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसका हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि चूंकि हुकूमत की मेजॉरिटी बहुत थिन है और वो कुछ इत्तेहादियों के सहारे पे खड़ी हुई है और कुछ उनकी अपनी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी नाराजगी पाई जाती है। इसके आपको आसार नजर आए हैं, जो बाई इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा की सीट के ऊपर, उसके ऊपर भी पार्टी के अंदर दरारें नजर आई। और फिर बाद में ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का बतौर सेनेटर का इलेक्शन हुआ, तो पार्टी के अंदर जब डिविजन्स हो और सब लोग मुतमईन ना हो तो आपको डर होता है कि वो पार्टी के स्टांस के खिलाफ वोट दे देंगे अगर उनके ऊपर कोई चेक न रखा गया। तो ये जो ओपन बैलेट का मुतालबा था, मेरे ख्याल में ये इंटरनल जो डिविजन्स थी या लोगों के जो अदम इत्मीनान था उसके ऊपर काबू पाने की एक कोशिश मैं तो समझता हूँ था। वरना उनको क्या इतनी अर्जेंसी क्या थी? ये वो आराम से या तो बहुत पहले शुरू कर देते ये प्रोसेस ताकि वो पार्टियों के साथ इत्तेफाक कराए से कोई फैसला होता, या फिर इंतजार कर लेते कि ये इलेक्शन गुजर जाए और अगर इलेक्शन के लिए करें। उनको इस वक्त चूंकि बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था अपनी पार्टी के अंदर से, तो गालिबन उसको काउंटर करने के लिए वो करना चाहते थे। मैं जाती तौर पे इस चीज का हामी नहीं हूं कि सीक्रेट बैलेट को खत्म किया जाए, लेकिन भारत पार्टियों का अपना हक है रखने का, लेकिन फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम के जरिए से इन चीजों को तब्दील करना चाहिए। एक वसीतर इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए जैसे 18वीं तरमीम के दौरान हुआ था, क्योंकि बहुत अहम बात है। अगर इसको ऐसे किया गया ऑर्डिनेंस के जरिए से या हुकूमत के कोर्ट के फैसले के जरिए जैसी कोशिश की गई थी, तो कभी वो इत्तफाक राय नहीं होगा और लोग इस इलेक्शन के नतीजे पे शक करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो वक्ती फायदे के लिए ही कोशिश की गई थी। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई उसका मंसूबा था तो फिर प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए।